खुशनसीब इंसान है कि असी अज खुदा के नाम इज्जत महिमा जलाल देते रहे असी सारी जगह इकट्ठे हुए हैं तो असी बहुत खुशनसीब इंसान है। तो मेरे जो मैं दसना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते मैं अपनी एक्टिवा करके मैं जलंधर शहर में जा रहा था बेलशा मार्केट अपनी मेडिसन लैंड और जो मैं जा रहा रस्ते में गला कर रहा और मैंने उन्होंने 2000 पॉइंट दसे और मैं उस पॉइंट एकदम नोट कर रहा है और उन्होंने बच्चों में आज पढ़े थे खुदा देते पेश करना चाहूँगा। तो आजकल खास करके पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन ये शब्द बहुत पॉपुलर है in the name of Jesus। तो मेरे जो आज मैं कहूँगा कि मैं फायर बोलते बोला तो फायर आज असली सात आदमी फायर वचन के विचों देखांगे और वचन को जानने वाले लोग वचन को समझने वाले लोग जरूर इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि फायर का सारी जिंदगी ये असर है जब तक सारी जिंदगी उसके पास नहीं होगी उन्हीं देर तक सारी जिंदगी मुर्दाया क्योंकि मेरे जो खुदा की पाक नाम से लिखा ऐ सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। मेरे जो प्रभु का नूर प्रभु की रोशनी प्रभु की ज्योति वो भी एक आ गया। तो और क्या पांच वचनों के लिए और मैं चाहूंगा कि व्यवस्था साहब चार बाप की 24 पढ़िए व्यवस्था साहब चार बाप की 24 क्यों जो यहोवा ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर क्यों जो यहोवा ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर पसम करने वाली अग है पसम करने वाली अग है वो एक अणख वाला परमेश्वर है वो एक बहुत अनोखी परमेश्वर है। मेरे जो प्रभु यीशु मसीह एक पसम करने वाली आज्ञा यहोवा परमेश्वर साढ़े नाल प्यार भी बहुत करता है लेकिन सबको ज्यादा नफरत यहोवा परमेश्वर ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ बुत प्रस्ती ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ प्रभु यीशु मसीह हो सकदा ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਤੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ थे। मेरे जो परमेश्वर ने जिस भी हाल में ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहे जो क्या संकट या बीमारियां लेकिन जे अगर यहोवा परमेश्वर का हाथ साडे उत्ते आ यहोवा परमेश्वर की फायर साडे उत्ते आ दुनिया की कोई भी हालात कोई भी चीज साडे सिर का बाढ़ भी बिना नहीं करते साडी। और मेरे जो डैनियल सदर मिस्टर अब्दुल गोनू आगदियां पट्टियां दे विच किया गया वो अग भी उन्होंने कोशिश कर सकी क्योंकि उन्होंने उत्ते यहोवा परमेश्वर की अग सकी इस करके वो अग उन्होंने कुछ भी नहीं कर सकी। और मेरे जो इजराइल कौम ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ व्यवस्था सारी तेरा बाप जी किया जो चाहता कि जो इस्राइल कौम अगे अगे तुरदी सनी और यहोवा परमेश्वर दिन एक खंभा बन के उन्होंने अगे अगे चलता सी और रात को अग का खंभा बन के उन्होंने अगे अगे चलता सी। सो बहुत सारे रेफरेंस सानू बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ कि यहोवा परमेश्वर एक बहुत बड़ी आज्ञा। सो मेरे जो एक वचन हो देखे ऊंच के किताब 3 बाप की 2-5 है दूसरे तरह जाकर देखिए ऊंच के किताब 3 बाप 2-5 है हेलो 3-2-5 तद यहोवा दे दूत ने एक झाड़ी विचों अग दी लाट विच उस नूं दर्शन दिता। तद यहोवा दे दूत ने मूसा नूं अग दी झाड़ी दे विचों एक दर्शन दिता। जद उसने डिठा तां वेखो ਉਹ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਝਾੜੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਝਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ मूसा ने आख्या मूसा ने आख्या मैं एक पासे दी हो के जावांगा मैं एक पासे हो के जावांगा मूसा ने ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। मैं इस बड़े नजारे ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ मूसा ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ कि क्यों ਇਹ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ
क्यों जो झाड़ी साढ़े नहीं और मूसा वो अनजान शिकायत करना तो उन्होंने पता नहीं सी भी ये केड़ी आ गया ये केड़ी ज्योति है ਜਿਹੜੀ चमक रही है लेकिन मेरे जिदों वो ਜਿਹੜੀ ज्योति आ वो यहोवा परमेश्वर की आग सी वो ज्योति ਜਿਹੜੀ आ वो यहोवा की ज्योति सी और वो ज्योति ਜਿਹੜੀ आ बुलाहट की ज्योति सी और इसी तरह जो आप सीना से करते हैं यहोवा की दिन को दास है जो पढ़ते हैं ਤੇ ਪਲੂਸ ਸੂਰ ਦਮਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਮਾਸਕਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋਤੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हे पलूस तू मुझे क्यों चाहता है और वो कहता भी ਤੁਸੀਂ कौन हो मैं तो जानता नहीं ते आवाज कितों आ गया उस वेले प्रभु ने कहा कि मैं प्रभु यीशु हूं क्यों तू मेरे लोगों ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ और मेरे ਤੋਂ ਉਹ ਗਲੀ ਜੋਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਈ कि ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜੋਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗ ਸੀ ਇਹ ਬਲਾਹਟ ਵਾਲੀ ਜੋਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ मूसा ਨੂੰ और पलूस रसूल ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ और मूसा के अंदर ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ और फिर ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਇਹਨੂੰ ਹਨਨਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ और ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ और ਦੁਆ ਕੀਤੀ और ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਾਹਟ ਦੀ ਆਗ ਸੀ ये जरा दूसरा पॉइंट आता है कि बुलाहट की आग थी और तीसरा पॉइंट अपन देखा जे ये दूसरा पॉइंट देखा जे पिता राजा 18 बाब में 24 है पहली प्रसंगार वाली आ गया दूसरी बुलाहट की आ गया और तीसरी स्पेशल आज आकाश से हो गया ये नबी की ब्याज देते हैं नाम शर्त लग जाती है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 450 ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਏਲੀਆ ਕੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਬਲੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਸ ਬਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਉਸ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਗ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਝੂਠਾ ਹੈ और मूसा एलिया ने दुआ की थी और उनके इस्राएल कौम के विच उन्होंने सारा को क्या कि आज पता लग जाए भी इसे एक यहोवा परमेश्वर है और उनको स्पेशल एक आग आई और आग आके उस बलि को चक गई 38 पढ़ रही इसके कथा में ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ लेकिन कोई भी उन्होंने दुआ प्रार्थना का जवाब देने वाला नहीं थी कोई आसमान में तो आग नहीं उठी लेकिन जो एलिया का नंबर आया एलिया ने क्या सब तो वो जब बेटी की फेर की और 12 मुद्रा के नाम पे 12 पत्थर है और उन्हें आने वाले किया और एक खाली पड़ दी उसे 3 बार पानी डोलेगा 3 मटके और वो बलि रखी गई और स्पेशल जो ने दुआ की और एक आसमान को आग आई और आग डाल के उस बलि को चक कर गई और मेरे जो बाद में उत्थे मींह आने लग गया 3.5 साल उत्थे मींह आया था ये भी एक स्पेशल तरह की आग है और अगला पॉइंट आप देखेंगे दूसरा राजा सब तो भी एक है तद एलीशा ने आख्या तुझे यहोवा की गल सुनो दूसरा इतिहास यहोवा के प्रकाश का दूसरा इतिहास
ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਖ ਲਿਆ, ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਭਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੋ ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭੀ ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭੀ ਬਾਤ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਬਾਬ ਦੀ 53 ਤੋਂ 53 ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਰਹਾਂਗਾ। 53 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਦਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੋਂ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ, ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਤੋਂ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਤੋਂ ਔਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ खुदा ने फरिश्ते बर्बाद करना है, आसमान से कोई आग आई और लूत को दसिया तो क्या जल्दी तू बाहर निकल जा। और फरिश्तियां ने फड़ के सदूम ता अमोरा दे विचों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੂਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਭਲਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਹ ਹਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋਵੇ। प्रभु यीशु मसीह सानू सच्चा मेहरबान परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर है। दूसरा वचन और दूसरा एक वचन और पढ़िए, रसूलां दे कर्तव्य 2 बाब दिते हैं। रसूलां दे कर्तव्य 2 बाब दिते हैं। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जो पवित्र आत्मा पहली बार 120 की जमात के उत्ते उतरिया और वो सारे अलग अलग तरह के नाल अग दी जीभा उन्होंने अंदर निकला। पढ़ो जी पूरा वचन 2 दिन रसूलां दे कर्तव्य 2 बाब ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਦੋਂ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਤਾਦੋਂ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਚਨ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੌਟਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਸੰਗਤ ਪੀਟਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੌਟਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ और ये भी एक खुदा का स्पेशल आज्ञा। और अगला वचन आप पढ़ांगे पहला करंथियां 3 बाब की 13। सुनो जी, हिंदी च पढ़ो, बहुत सोहना लिखा है। पहला करंथियां 3 बाब की 13 सब तरह की आग के बारे में समझांगे कि होली घोस्ट फायर क्यों क्या करना है और अग का साडे नाल की रिलेशन है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम जो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, वो दिन उन्हें दसूगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। इसलिए जो आग के नाल प्रकट होगा वो दिन जड़ा है न्याय का दिन है, आग के नाल प्रकट होगा। और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर वो आग देगा, हर एक का काम परखेगी। मेरे जो जिस तरह प्रकाशित वाक्य 20 बाब की 12 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ 24 ਕੈਰਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 24 ਕੈਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 20 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਔਰ 10 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 20 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਔਰ 10। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਪਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਕਿ ਗੋਗ ਮਗੋਗ ਜਦੋਂ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਥਾ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਗ ਮਗੋਗ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਮਤਲਬ ਜਰੂਸਲਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4:24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਗ ਮਗੋਗ ਨੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਅੱਗ ਉਤਰੂਗੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ 7000 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ